श्रीकृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ్య అనేటువంటి ఈ క్లాసుల్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయము దక్షిణించే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 38వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ ఓకే కనిపిస్తుంది? వచ్చింది ప్రభుజీ. వాయిస్ ఓకేనా ప్రభు? కనిపిస్తుందా? ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 38వ శ్లోకము. యోగేశ్వరా ఊచుః యోగేశ్వరా ఊచుః యోగేశ్వరా ఊచుః యోగేశ్వరా ఊచుః యోగేశ్వరా ఊచుః యోగేశ్వరా ఊచుః హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఓకే వినిపిస్తుందా? కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ వాయిస్. పర్వాలేదు ప్రభు, వినిపిస్తుంది. స్టక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వీడియో ఆఫ్ చేయండి ప్రభుజీ లేదంటే. చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యోగేశ్వర ఊచుః ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో విశ్వాత్మనీక్షేణ పృథగ్య ఆత్మనః విశ్వాత్మనీక్షణ పృథగ్య ఆత్మనః స్వాత్మనీక్షేణ పృథగ్య ఆత్మనః అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతాం అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతాం అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతాం అనన్యవృత్యానుగృహాన వత్సల అనన్యవృత్యానుగృహాన వత్సల అనన్యవృత్యానుగృహాన వత్సల హరే కృష్ణ. యోగేశ్వర ఊచుః ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో విశ్వాత్మనీక్షేణ పృథగ్య ఆత్మనః ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో విశ్వాత్మనీక్షేణ పృథగ్య ఆత్మనః అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతామనన్యవృత్యానుగృహాన వత్సల అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతామనన్యవృత్యానుగృహాన వత్సల
अथापि भक्त्येषत तयोपधावता अनन्यवृत्तानुगृहाणवत्सला श्री कृष्ण योगेश्वरा ऊचुः योगेश्वरा ऊचुः हरे कृष्ण योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथग्य आत्मनः अतापि भक्त्येष तयोपतावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सला योगेश्वरावूचुः यान्नतोऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो प्रभो विश्वात्मनीक्षेण आत्मनः पृथक्तात्मनः आत्मनः अथापि अपि तावता अनन्यवृत्त्यानुगृहाणवत्सला भक्तिवत्सलः सत्यनारायण प्रभु नीरज मंगल माता हरे कृष्ण प्रभु जी योगेश्वरावूचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सला ధన్యవాదాలు ప్రభు జై కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు యోగేశ్వర ఊచుః ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో విశ్వాత్మనీక్షేణ పృథగ్య ఆత్మనః అథాపి భక్త్యేష తయోపదావతాం అనన్యవృత్యానుగృహాణ వత్సల. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदा माता जी शोभारानी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामान् योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावता अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सला. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण विशालवती माता जी श्री राम रामकृष्ण शास्त्री हरे कृष्ण प्रभु जी योगेश्वरा वोचुः प्रेयान्नतेऽन्योस्तमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेण पृथग्य आत्मनः अथापि भक्ते ततयोपधावताम् अनन्यवृत्तान् गृहाण वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु योगेश्वर ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथक्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వినపడిందా ప్రభుజీ? प्रभु వినపడింది ప్రభుజీ వినపడుతుంది ప్రభు ओके प्रभु सूर्य प्रकाश Yes, प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु योगेश्वर ऊचुः प्रयान्नतेऽन्योस्तमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनैक्षण्यबुधज्ञ आत्मनः अधापि भक्ते शतयोपधावताम् अनन्यवृत्तानुगृहेण
वत्सलः हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ ప్రభు చదువుతారా? हरे कृष्ण प्रभु। योगेश्वर ऊचुः प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न प्रतज्ञ आत्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावताम् అనన్యవృత్యానుగ్రహాణ వత్సల. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. యోగేశ్వర ఊచుహు, యోగేశ్వర ఊచుహు, యోగి పుంగవులు పలికిరి, योगी पुंगवुलु पलिकिरि, శ్రేయాన్ यान మిక్కిలి मिक्किलि ప్రియము, प्रियमु తే ते నీకు, नीकु అన్యః अन्यः వేరొక वेरक న అస్తి नास्ति లేదు, లేదు, అముతః अमुतः దాని నుండి దాని నుండి త్వయి త్వయి నీయందు నీయందు ప్రభో ప్రభో హే ప్రభు हे प्रभु విశ్వాత్మని విశ్వాత్మని సకల జీవుల యందలి పరమాత్మ యందు సకల జీవుల యందలి పరమాత్మ యందు ఈక్షేత్ న ఈ చేతన గాంచరు కాంచరు పృథక్ పృథక్ భిన్నమగు భిన్నమగు మగు ఎవరైతే ఎవరైతే ఆత్మనః ఆత్మః జీవులు జీవులు అత అపి అథాపి అధికముగా అధికముగా భక్త్యా భక్త్యా భక్తితో ఈశా ఈశా ఓ దేవా ఓ దేవా తయో దయా దానితో దానితో ఉపతావతాం ఉపధావతాం అర్చించు వారలు అర్చించు వారలు అనన్య వృత్యా అనన్యముగా అనన్యముగా అనుగృహాన కరుణను అనుగ్రహమును వత్సల అనుగ్రహమును చూపు దేవా అనుగ్రహమును చూపు దేవా. కృష్ణ. యోగి పుంగవులు పలికిరి, పలికిరి హే ప్రభు నిన్ను సర్వజీవుల యందలి పరమాత్మునిగా ఎరిగి పరమాత్మునిగా ఎరిగి నీవు తమకు అభిన్నుడవని కాంచువారలు నిక్కముగా నీకు మిక్కిలి ప్రియులు, నిన్ను ప్రభువుగను తమను సేవకులుగను అలచి భక్తి యోగమున నియుక్తులయ్యడి వారల ఎడ నీవు అనుగ్రహమును చూపుదువు, నీవెల్లప్పుడూ వారి వైపు రొగ్గు చూపియుందువు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదువుతారా? చంద్రవతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణవాల్ ప్రభుజీ. భాష్యము.
భాష్యం బై శీల ప్రభుపాద వారికి జై. అద్వైతులు యోగి పుంగవులు దేవదేవుడు ఏకమనుచు ఎలిగి యుందురని ఈ శ్లోకమున తెలుపబడినది. ఈ ఏకత్వము జీవుడు అన్ని విధములా దేవదేవునితో సమానమనేది అపోహ కాదు. భగవద్గీత 7.17 యందు వర్ణింపబడి ధృవపరపబడిన విశుద్ధ జ్ఞానము ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థమహం సచ మమ ప్రియ పైననే ఈ అద్వైతము ఆధారపడి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు వికాసము నుండి భగవతత్వ విజ్ఞానము నెరిగిన వారు తనకు మిగుల ప్రియులనియును తానును అట్టి వారలకు మిగుల ఇష్టడననియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. భగవతత్వ విజ్ఞానమును వాస్తవముగా నెరిగిన వారలు జీవులు భగవానుని ఉన్నత శక్తి అని ఎరిగిందురు. ప్రకృతి గౌణమనియు జీవులు ఉన్నత శక్తి అనియు భగవద్గీత యందు చెప్పబడినది. శక్తి మరియు శక్తిమంతుడు అభిన్నము కనుక శక్తులన్నీయును శక్తిమంతుని సమాన గుణమునే కలిగి ఉండును. భగవానుని వివిధ శక్తులను విశ్లేషణ కావించి తమ నిజస్థితి నెరిగియుండి భగవతత్వ విజ్ఞానమును పూర్ణముగా తెలుసుకొని ఉన్న వారలు భగవానునికి అత్యంత ప్రియులు. భగవద్ విజ్ఞానము లేకపోయినను ప్రేమతోనూ శ్రద్ధతోనూ భగవానునే సదా తలపోయిచు భగవానుడు పూర్ణుడు కాగా తాము అంశమాత్రులైన సేవకులమని భావించు వారలు ఆ దేవదేవునికి మరింత అనుగ్రహ పాత్రలు. ఈ శ్లోకమునందలి మరి ఒక విశేషమేమనగా భగవానుడు వత్సల అని సంబోధింపబడినాడు. వత్సల అనగా సర్వదా అనుకూలుడై ఉండువాడని భావం. శ్రీకృష్ణుని మరి ఒక నామము భక్తవత్సలుడు. అతడు ఆ భక్తవత్సలుడనేది నామముతో ప్రసిద్ధి చెంది ఉన్నాడు. అతడు భక్తుల వైపునకు ప్రత్యేకముగా మృగ్గు చూపియుండునని దాని భావం. వేదవాన్మేమున అతడెచ్చోటను జ్ఞాని వత్సలుడు అని సంబోధింపబడలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన దదాతి స్వపదాంతికం వందే తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయంలోని 38వ శ్లోకము. ఈ శ్లోకం నందు ఇంతకు పూర్వము మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే యజ్ఞస్థలి యందు ఉన్నటువంటి వివిధ ఆ భగవంతుణ్ణి వారి ఎదుటగా దర్శనమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశములలో పూర్వపు శ్లోకంలో లోకపాలకురైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. వారు ఆ భగవంతుడితో, ఓ దేవా, ప్రత్యక్షంగా గాంచుటని మేము విశ్వసింతుము, కానీ ఈ పరిస్థితులలో మేము నిన్ను భౌతిక ఇంద్రియములతో వాస్తవంగా గాంచగలిగితుమో లేదో ఎరుగుజాలకున్నాం. ఎందుకంటే భౌతిక ఇంద్రియములతో మేము కేవలము దృశ్యమాన జగత్తునే గాంచగలము, కానీ నీవు పంచభూతములకు పరమైనటువంటి 6వ తత్వమువు, కనుకనే మేము నిన్ను భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టిగా గాంచుదము అంటూ వారు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే వారి యొక్క శక్తి మేరకు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము మనము చూసినటువంటిది. ఆ విధంగా లోకపాలకులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించగా, ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞ స్థలిలో ఉన్నటువంటి యోగేశ్వరులు అయినటువంటి యోగి పుంగవులు అయినటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనకు చెప్పారు. ఇది మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. యోగేశ్వరులు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి, యోగులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు యోగి పుంగవులు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో చెప్తూ. యోగేశ్వర ఊచుః ప్రేయాన్నతేన్యోస్త్యముతస్త్వయి ప్రభో విశ్వాత్మనీక్షన్న పృథగ్య ఆత్మనః అతాపి భక్త్యేష తయోపతావతాం అనన్య వృత్యానుగృహాన వత్సల. సో మరి ఆ యోగి పుంగవులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆయనను వత్సల అంటే అనుగ్రహము, సర్వజీవుల ఎడ ప్రేమ అనురాగాన్ని చూపేటువంటి వాడుగా ఆయనను కీర్తిస్తూ పలికినటువంటిది. సో ఆ యోగి పుంగవులు అంటూ ఉన్నారు, ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ప్రేయాంతే అన్యనాస్తి. సో ఇక్కడ మరి హే ప్రభు, మరి నిన్ను సర్వజీవుల యందలి పరమాత్మగా ఎరిగి నీవు తమకు అభిన్నుడవని గాంచువారలు నిక్కముగా ఖచ్చితంగా నీకు మిక్కిలి ప్రియమైనటువంటి వారు, నిన్ను ప్రభువుగాను మరియు తమను అంటే ఎవరైతే సర్వజీవుల యందలి పరమాత్మగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి వారు, మరి ఆ ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకటిగానే అంటే ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క అంశగా భావించగలిగినటువంటి వారు, అంటే సర్వజీవుల యందలి ఆ పరమాత్మను దర్శించగలిగినటువంటి వారు నీకు మిక్కిలి ప్రియమైనటువంటి వారు. మరి ఎవరైతే నిన్ను ప్రభువుగాను సర్వజీవుల అంటే ఈ సర్వానికి ప్రభువుగాను, సర్వభూత మహేశ్వరం కదా,
ఆయనే భగవంతుడే చెప్తాడు. సో నిన్ను ప్రభువుగాను తమను సేవకులుగాను తలచి ఎవడైతే భక్తి యోగమునందు నియుక్తులవుతారో అటువంటి వారల ఎడ నీవు అనుగ్రహమును చూపుదువు. అటువంటి వారి వత్సలు అంటే భక్త వత్సలుడు ఆ భగవంతుడు. నీవు ఎల్లప్పుడూ అటువంటి వారి వైపే మొగ్గు చూపుదువు అంటూ వారు ఇక్కడ అనుగ్రహణ వత్సల, కరుణను అనుగ్రహమును చూపేటువంటి ఓ దేవా అని వారు ఆ యోగి పుంగవులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. సో వారు ముఖ్యంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి, ఎందుకంటే పరతత్వం యొక్క అనుభూతి మరి బ్రహ్మజ్యోతిగాను పరమాత్మగాను భగవానుడుగాను అనుభూతమయ్యేటువంటి మరి అటువంటి దానిని అనుభూతి పొందేటువంటి విషయంలో ఆయనను ప్రభువుగాను, ఎందుకంటే అన్ని జీవుల యందు పరమాత్మ ఉన్నప్పటికీ కూడా, అలాగే ఆత్మ పరమాత్మలను దర్శించుకున్నప్పటికీ కూడాను మరి ఆ పరమాత్మయే ప్రభువుగాను, ఆత్మ అనేటువంటిది ఆ పరమాత్మ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఆయన యొక్క సేవకులుగాను తలచి భక్తి యోగమునందు నియుక్తులయ్యేటువంటి వారి ఎడ నీవు ఎల్లప్పుడూ మరి కరుణ అనుగ్రహాలను చూపేటువంటి దేవుడు, నీవు భక్తవత్సలుడవు, నీవు ఎల్లప్పుడూ అటువంటి భక్తుల వైపే మొగ్గు చూపెదవు అంటూ ఆ యోగి పుంగవులు మరి ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, అద్వైతులు యోగి పుంగవులు దేవదేవుడు ఏకమనుచు ఎరిగియుందురని ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటిది. ఎందుకంటే అన్ని కూడా ఆత్మ పరమాత్మలను అన్ని చోట్ల కూడా దర్శించుకునేది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఏకత్వము జీవుడు అన్ని విధముల దేవదేవునితో సమానమనేటువంటి అపోహను, ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను దేవుణ్ణే, నేను ఆ భగవంతుడు అంతటి వాడినే అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండేటువంటి అపోహలో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానిని ఆ విధంగా వాదించేటువంటి మాయావాదులు, మిథ్యాచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విధంగా చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక అటువంటి అపోహ వద్దు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ ఏకత్వము అనేటువంటిది అన్ని విధాల దేవదేవుడితో సమానం అనేటువంటి అపోహ వద్దు అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే గుణాత్మకంగా ఆ భగవంతునితో సమానులు అని భావం మాత్రమే. ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశయని అని భావించవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈశోపనిషత్తులో మంగళాచరణంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే అక్కడ మనకి ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అని చెప్తుంది. మరి దేవదేవుడు పరిపూర్ణుడు కదా, అతడు పరిపూర్ణమైనటువంటి కారణంగా అతని నుండి ప్రకటితమయ్యేటువంటి దృశ్యమాన జగత్తంతా కూడా పూర్ణమై ఉంటుంది. మరి పూర్ణమైనటువంటి దాని నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటిది కూడా పూర్ణమై ఉంటుంది. మరి ఆ పూర్ణ నుండి అనేకమైనటువంటి పలు పూర్ణాలు ఉత్పన్నమైనప్పటికీ కూడా అతడు ఎప్పటికీ పూర్ణుడుగానే ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్పకూడదు. సో కాబట్టి మరి
ఆయనతో ఈ జీవులు అంటే గుణాత్మకంగా ఏకం కావచ్చు, కానీ పరిమాణాత్మకంగా అది ఎప్పుడూ కూడా సమానం కాదు. మరి ఆ పరిపూర్ణత్వము లేదా పరతత్వము అనేటువంటిది ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడే అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ, ఎందుకంటే బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతి ఇవన్నీ కూడా ఆ పరతత్వం యొక్క లేదా భగవానుడి యొక్క పాక్షికమైనటువంటి అనుభూతులు మాత్రమే అని చెప్పబడేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, హరే కృష్ణ ప్రభు, పర్వాలేదు వాయిస్ వినిపిస్తుందా, డిస్టర్బ్ అవుతుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇస్తుంది ప్రభు. ఓకే. సో మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకమునందు చెప్పబడినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ 17వ శ్లోకాన్ని ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలోని 17వ శ్లోకం తెలిసిన వాళ్ళు, అంటే చూడకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతా అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బృందామాత చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అయ్యో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేషాం నాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపించట్లేదా ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా ప్రభుజీ. హరే వినిపిస్తుంది మాత, చెప్పండి. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞాని పట్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ప్రభు మీకు? మీ వాయిస్ వినపడుతుంది కానీ మా వాయిస్ మీకు లేట్ గా వస్తున్నట్టుంది ప్రభుజీ. వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి ప్రభు లేదంటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇప్పుడు ఓకేనా ప్రభు? ఓకే ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. స్క్రీన్ ఉంది కదా మీకు? ఇంకా రాలేదు ప్రభుజీ. స్టార్టెడ్ అని పడింది, ఇంకా రాలేదు ప్రభుజీ. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది బాగా. ఓకే. ఎస్ ప్రభుజీ. స్టార్ట్ అయిందా ప్రభు స్క్రీన్? ఇంకా రాలేదు ప్రభుజీ. ఓకే సర్లేండి ప్రభు. సో వీడియో ఆఫ్ అయింది కదా ప్రభు? వీడియో ఆఫ్ అయింది ప్రభుజీ, కానీ స్క్రీన్ స్టార్టెడ్ అని పడింది కానీ ఇంకా రాలేదు ప్రభుజీ. ఒకసారి స్టాప్ చేసి మళ్ళీ చేసి చూడండి ప్రభుజీ. పర్లేదు ప్రభు, మీరు ఒకసారి వాయిస్ ఓకేనా ఇప్పుడు? వాయిస్ ఓకే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ స్క్రీన్. ఓకే. హరే కృష్ణ. సారీ ఫర్ ది. సో మనము శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలోని 17వ శ్లోకము, తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం స చ మమ ప్రియ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో అంటే
ఆ భగవంతుని దరిచేరేటువంటి వారి గురించి చెప్తారు. అంత పూర్వం శ్లోకంలో చెప్తారు, చతుర్విధ భజంతే మాం నా సుకృతినో అర్జున అంటూ ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి అని అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో, ఎందుకంటే దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వారు, సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, జిజ్ఞాసువులు, బ్రహ్మ జ్ఞానమును అన్వేషించేటువంటి వారు, ఆ 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో సేవ చేస్తారు అని అలా మరి ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారిలో ఆ 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు విశుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్వంలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు కూడా విశుద్ధ భక్తులు అవుతారు అని చెప్తారు. ఆ విశుద్ధ భక్తులు అయ్యేటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 4గురిలో కూడా జ్ఞాన పూర్ణంలో ఉన్నటువంటి వాడు సర్వదా విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు అయినటువంటి వ్యక్తి ఉత్తముడు. ఎందుకంటే అతనికి నేను ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు, అదేవిధంగా ఆయన కూడా నాకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి ఆ వాంఛ కల్మషాల నుండి బయటపడినటువంటి ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు జిజ్ఞాసువుడు, నిర్ధనుడు, అలాగే పరమజ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటువంటి వారందరూ కూడా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవడైతే పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉంటాడో, ఎవరైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి వాంఛల నుండి బయటపడతాడో, అంటే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమా అని చెప్పబడుతుంది. అంటే శ్రీకృష్ణుని ప్రేమయుత సేవ ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రేమయుతంగా చెయ్యాలి. అలా చేయడమే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ మనిషికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి కామ్య కర్మల లేదా తాత్వికమైనటువంటి కల్పనను భౌతిక లాభాపేక్ష ఏవి మరి జ్ఞాని చివరకు సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకొని మరి ఆ భగవంతుని భక్తియుతమైనటువంటి ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా అతడు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నట్లయితే అతడు ఉత్తముడు అని భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఏంటి మరి అక్కడ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే ఆత్మ, భౌతిక దేహము, అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మ, భౌతిక దేహము, అలాగే పరమాత్మ, వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా ఆత్మ భౌతిక దేహానికి భిన్నమైనదని మొదట ఆ జ్ఞాన అన్వేషణ ద్వారా అతడు తెలుసుకుంటారు అని చెప్తారు. ఇంకా కొంత పురోభివృద్ధి చెందిన తదుపరి అతడు పవిత్రుడై ఇక కొంత నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది తదుపరి పరమాత్మ జ్ఞానం దగ్గరకు వస్తాడు. ఇంకా పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితిని సహజంగానే అతడు గుర్తిస్తాడు. సో అదే ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం. ఇదంతా కూడా విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా
ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు వికాసమును పొంది ఆ భగవతత్వ విజ్ఞానమును ఎరిగినటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి మిగుల ప్రియులు అని ఇక్కడ ఆ యోగి పుంగవులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారంటేనే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి ఇష్టము అని భగవద్గీతలో కూడా పలికినటువంటి ఆ మనం ఇప్పుడు చూసిన శ్లోకానికి సంబంధించిన అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని వాస్తవంగా ఎరిగినటువంటి వారులు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల గురించి, ఎందుకంటే భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి శక్తులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని 3 ముఖ్య రకాలుగా చెప్పుకుంటాము, 3 వర్గాలుగాను. బాహ్య శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి. సో మరి ఆ జీవులతో ఇంకొక రకంగా చెప్తే పరాశక్తి, అపరశక్తిగా చెప్తారు. అపరశక్తి గౌణమని, పరాశక్తి ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి అని భగవద్గీత యందు కూడా చెప్పబడినటువంటిది. అదేవిధంగా మరి ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటిది ఏదైనా పరిపూర్ణమైనది. అలాగే ఇక్కడ శక్తి మరియు శక్తిమంతుడు అభిన్నము కనుక శక్తులన్నీ కూడా ఆ శక్తిమంతుని సమానంగానే ఉంటాయి అనేటువంటిది. కాబట్టి ఆయన నుండి ఉద్భవించినటువంటి ప్రతిదీ కూడాను సంపూర్ణమైనదిగానే భావించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఆ జీవులందరూ కూడా దివ్యమైనటువంటి వారు, సనాతనమైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి మాయా ప్రభావానికి గురి అయినప్పుడు భగవంతుడితో మనకున్న వాస్తవికమైనటువంటి సంబంధాన్ని కోల్పోయిన కారణంగానే ఈ దుఃఖాలలోకి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని దరిచేరను అనేటువంటి 4 గురించి కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడినాయి. కానీ ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడి ఆ 4 విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందినప్పుడు వారు ఆ భగవంతుని, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానమునందు వికాసమును పొంది, జ్ఞాని అంటే మరి వాస్తవానికి జ్ఞానము మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్గా చెప్తాం. లౌకిక జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. మరి లౌకిక జ్ఞానము తాత్కాలికమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నందు వికాసము పొందినటువంటి వాడు అంటే భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ఇష్టము అనేది చెప్తున్నట్టు. అందుకే నేను అతనికి అతి ప్రియమైన వాడిని, ఎందుకంటే ఆ భగవతత్వాన్ని అతడు పరిపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి అతడు కూడా భగవంతుణ్ణి ఎంతో ప్రేమతో భగవంతునికి ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు. సో అది ప్రేమ భక్తి. అటువంటి వాళ్ళంటే ఆ భగవంతుడికి కూడా ఎంతో ఇష్టము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవాను యొక్క వివిధ శక్తులను విశ్లేషణము కావించి తమ యొక్క నిజ స్థితిని ఎరిగి ఉండి ఆ భగవతత్వ విజ్ఞానమును పూర్ణంగా తెలుసుకుని ఉన్నటువంటి వారలు ఆ భగవంతునికి అత్యంత ప్రియులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భగవద్విజ్ఞానము లేకపోయినను ప్రేమతోనూ శ్రద్ధతోనూ భగవానునే సదా తలపోయుచు భగవానుడు పూర్ణుడు కాగా తాము అంశమాత్రులైన సేవకులు అని భావించేటువంటి వారలు ఆ దేవదేవునికి మరింత అనుగ్రహపాత్రులు అని కూడా చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ విధమైనటువంటి విశ్లేషించి చేసేటువంటి ఆ తత్వాన్ని కూడా లేనటువంటి వారు కూడా
ఆ భగవంతునికి ప్రియులు కావచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే భక్తి ద్వారా. సో కనుకనే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆ యోగులు ఉపయోగించినటువంటి ఆ పదం మనకి అతి ముఖ్యమైనదిగా మనం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అనుగ్రహాన వత్సల అనేటువంటి ఆ పదంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ భగవద్విజ్ఞానము లేకపోయినను ఆ భగవంతుని ఎడ ఉండేటువంటి ప్రేమతోను శ్రద్ధతోను ఆ భగవానుణ్ణి సదా తలుచుకుంటూ ఆ భగవానుడు పరిపూర్ణుడు అని తాము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలు అయినటువంటి ఆ అంశమాత్రులైనటువంటి సేవకులము అని భావించేటువంటి వారు ఆ దేవదేవునికి ఇంకా అనుగ్రహము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుణ్ణి అర్చించేవారు భగవంతుడికి ప్రేమకులు ఇష్టమే. కానీ ఎవడైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో ప్రేమతో శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వదా సేవించేటువంటి ఆ సేవకులంటే ఆయనకి మరింత ఇంకా ఇష్టము అని చెప్తున్నారు. వారికి పైన ఆయన మరింత అనుగ్రహాన్ని కలగజేస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు వత్సల అని ఆ భగవంతుణ్ణి సంబోధించడము అనేటువంటి దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆ సర్వదా అనుకూలుడై ఉండువాడు అని భావము అని చెప్పబడుతుంది. వత్సలుడు అంటే ఆ భక్తుల పట్ల ప్రేమ కరుణ లేదా స్నేహభావాన్ని చూపించేవాడు అనేటువంటి అర్థం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వత్స అనగా వత్సల అనగా సర్వదా అనుకూలుడై ఉండేవాడు అని భావం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆ భక్తుల ఎడ ప్రేమ కరుణ స్నేహాన్ని చూపగలిగేటువంటి వాడు. సో మరి ఆ పరతత్వమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడే భక్త వత్సలుడుగా కీర్తి పొందినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడికి మరొక నామము భక్తవత్సలుడు అని. భక్త అంటే ఇక్కడ భక్తుడు లేదా భక్తి కలిగిన వ్యక్తి. ఎవరిపైన? భగవంతుని పైన. అది ఇక్కడ భక్తుడు. మరి వత్సలుడు అంటే ఏం చెప్తున్నాము? ప్రేమించేవాడు, ఆప్యాయతను చూపించేవాడు, స్నేహభావాన్ని చూపించేటువంటి కృపామయుడు. సో కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తవత్సలుడు అంటే ప్రేమించేవాడు, కరుణామయుడు. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతి అంటూ ఆ భగవంతుడిని మనం కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. అంటే ఆ భగవంతుడు భక్తుల ఎడ ఎంతో దయతోనూ ప్రేమతోనూ ఉండేవాడు అనేటువంటి భావము మనము అందుకే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో కరుణా సింధు కదా ఆయన. అంటే మరి ఆయన హే కృష్ణ ఆయన్ని మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతి అనేటువంటి కీర్తించేటువంటి వాటిలో ఓ కృష్ణ నీవు దీనులకు మిత్రుడవు, ఈ సృష్టికి మూలకారకుడవు, మరి ఎంతో కరుణామూర్తివి నీవు, అందులోనూ గోపికలకు స్వామివి, రాధారానికి ప్రియుడవు, అటువంటి నీకు నా గౌరవపూర్వక వందనాలు అంటూ మనము ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థనలలో. సో మరి ఇక్కడ ఆయన యొక్క తత్వాన్ని వత్సల అనేటువంటి పదము ద్వారా యోగి పుంగవులు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆ దేవదేవుడు, అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి విష్ణు భగవానుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ
ఆ కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి మరొక నామమే భక్తవత్సలుడు. అంటే అతడు భక్త ఆ వత్సలుడు అనేటువంటి నామం ప్రసిద్ధి చెందిన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. ఎందుకంటే ఆయన భక్తుల ఎడ అమితమైనటువంటి ప్రేమానురాగాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. సో అదేవిధంగా ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అంటే, శాస్త్రాల యందు వేద వాజ్మయమయందు శ్రీకృష్ణుడు భక్త వత్సలుడుగా కీర్తించబడ్డాడే తప్ప అతడు మరెక్కడా కూడా జ్ఞానీ వత్సలుడు అని సంబోధించబడలేదు. అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడి ఆయన మరి కరుణను చూపుతాడు అని ఎక్కడ లేదు. భక్త వత్సలు అంటే జ్ఞానైన భక్తుడుగా మారినప్పుడు మాత్రమే ఆ భక్తుని యొక్క కృప వారిపై కలుగుతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి యోగి పొంగవులైనటువంటి వారు చెప్తూ అంశము. సో అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుని నీవు భక్తుల ఎడ అమితమైనటువంటి అనురాగాన్ని కలిగినటువంటి కరుణాసింధు, సముద్రం వంటి వాత్సల్యం, ఆయన యొక్క వాత్సల్యము, ఆయన యొక్క కరుణ సముద్రము వంటిది అని చెప్తున్నట్టు. సో ఆ విధంగా ఆయన భక్తులను అనుగ్రహించేటువంటి వాడిగా ఆయనని కీర్తిస్తూ ఆ యోగి పొంగవులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ.